नमस्कार. सर्वप्रथम आज 15 ऑक्टोबर 2025 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर यांच्या जयंतीनिमित्त वाचन प्रेरणा दिन आपण आज साजरा करतोय. या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून सर्वप्रथम मी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर श्रीकांत येळेगावकर सर यांचं कॉलेजच्या वतीनं स्वागत करतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर आणि या कार्यक्रमाचे कन्व्हेनर डॉक्टर VN मुलिमनी सर या सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. आणि डॉक्टर मुलिमनी सर यांना मी विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्रीकांत येळेगावकर यांची ओळख आणि कार्यक्रमाची प्रस्तावना करावी. Respected and honorable chief guest Dr. Shrikant Yelegavkar sir, respected vice principal Dr. Suhas Pujari sir, respected teachers, library staff, and all my dear students. Today we are celebrating Vachana Prerna Divas, that is Reading Inspiration Day, on the occasion of Dr. APJ Abdul Kalam's birth anniversary, 94th birth anniversary. As we know that he was the 11th President of India, and we call him as a missile man or a people's President of India. Dr. Kalam, he was born on 15th October 1931 in Rameshwaram and Tamil Nadu, and he came from a humble background. And he has written more than 25 books, and especially we call him as we honor, that is honors he include what it is: Bharat Ratna in 1997, Padma Vibhushana in 1990, and Padma Bhushana in 1981, and Indira Gandhi Award for National Integration in 1997, and Veer Savarkar Award 1998. So today we have organized the book exhibition, and online quiz is also there. So those who are in the Google form, we have done it, and in that form you can fill up it, and the students are asked to go through their books also. So Dr. Yelegavkar sir he is residing from the last 70 years in this Solapur only, and he did his career, and his education is in Sangmeshwar College itself. We can say that he is alumni of this Sangmeshwar College, and he has put more than 37 years in the social college as a professor, and till today he is working as a president of the Hirachand Nemchand Public Library. Yesterday we went to the Hirachand Nemchand Public Library with our students. Earn and learn students were there. Our staff was there. We went there and we have seen the working of the library system. And sir has given a very valuable tips there also. We have to listen to the words of Dr. Yelegavkar sir. That is our motto. And his expertise, his experiences, and his lot of things were there. He has written a number of books also. That is, he has given us the books, and not only books also. Even the Boa sir is also, he is the student of principal sir is the student of our honorable Yelegavkar sir. And today it is an opportunity to listen to the words of Dr. Yelegavkar sir, and I think all the students will take the benefit of it. So let us process the Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam's birth anniversary as a
Reading Inspiration Day today, and I will hand over to the mic to the Santosh. Thank you. धन्यवाद सर. माननीय उपप्राचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर, आजचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर श्रीकांत येळेगावकर सर आणि डॉक्टर VN मुलीमणी सर यांना मी विनंती करतो की प्रतिमा पूजन त्यांनी करावं. इकडे या दोन विद्यार्थी. कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर श्रीकांत येळेगावकर सर यांचा सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करतो डॉक्टर सुहास पुजारी सर यांनी डॉक्टर येळेगावकर सरांचा सत्कार करावा. ओके. प्राचार्य, ज्येष्ठ साहित्यिक आणि माझे मित्र डॉक्टर सुहास पुजारी, ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल माझे मित्र डॉक्टर विजयकुमार मुलीमणी, सहाय्यक ग्रंथपाल संतोष कुलकर्णी, श्रोत्यामध्ये बसलेले ग्रंथपाल गणेश फंड, त्यानंतर आकाशवाणीमध्ये निवेदक म्हणून काम करणारे आमचे मित्र संतोष पवार, आणि अभ्यास करून, वाचन करून, मनन करून, चिंतन करून स्वतःचं व्यक्तिमत्व घडवण्याच्या उर्मीनं माझ्यासमोर बसलेल्या तरुण विद्यार्थिनींनो, आज आपण डॉक्टर APJ कलाम यांची जयंती साजरी करतो आहे. पण तत्पूर्वी मला काही गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत की या वाचनालयामध्येच बसून मी 1972 ते 1977 6 वर्ष BA पर्यंत आणि MA होईपर्यंत आणि पुन्हा PhD करत असताना या वाचनालयामध्ये बसून मी अभ्यास करत होतो, ज्ञानसाधना करत होतो आणि माझं व्यक्तिमत्व घडवण्याचं काम. आणि त्यावेळेला ग्रंथपाल होते चिंतामण पेंडसे होते, त्यानंतर तानोडे हे ग्रंथपाल होते, प्रिन्सिपल K बोगेशन होते, त्यानंतर CS सावे आमच्या काळामध्ये होते, VT बनकर म्हणून इंग्रजी विभागाचे प्रमुख होते, डॉक्टर नीलकंठ पुंडे, प्राध्यापक FH बेन्नूर, या सगळ्यांनी आमचं व्यक्तिमत्व घडवलं आणि म्हणून आम्ही प्राध्यापक होऊ शकलो, अनेक संस्थांमध्ये काम करू शकतो. तर डॉक्टर APJ कलाम यांचे आज दिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो. रामेश्वरमध्ये जन्मलेल्या एका 10x10च्या खोलीमध्ये जन्मलेला एक मुलगा, तो देशाचा राष्ट्रपती होतो. म्हणजे रामेश्वरसारख्या छोट्या गावातून दिल्लीचं राष्ट्रपती भवन हा त्यांचा जो प्रवास आहे, तो प्रवास हा निश्चितपणे अचंबित करणारा आहे, सगळ्यांना चकित करणारा आहे आणि शून्यातून विश्व निर्माण करणारा आहे. आणि म्हणून इथं बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की आमची परिस्थिती गरीब आहे, आम्ही ग्रामीण भागामध्ये जन्मलेलो आहे, म्हणून आम्हाला अभ्यास करता येत नाही, परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवता येत नाहीत. अशा जर काही अडीअडचणी आपण जर सांगत असो तर त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आणि विद्यार्थिनींनी डॉक्टर APJ कलाम यांचा नाव, त्यांचं चरित्र, त्यांचं चारित्र्य वाचणं अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं. मगाशी मी म्हणालो की आणि सगळ्यांनी सांगितले 15 ऑक्टोबर 1931 रोजी त्यांचा जन्म झालेला होता.
सुरुवातीचे शिक्षण प्राथमिक शिक्षण रामेश्वरमध्ये, त्यानंतर त्रिचन्नापल्लीमध्ये त्यांचं झालं आणि महाविद्यालयीन शिक्षण MIT म्हणजे मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये झालं. परंतु MITमध्ये प्रवेश घेण्याची ज्या वेळेला त्यांचा प्रसंग आला त्यावेळेला असं लक्षात आलं की त्यासाठी 1000 रुपये हे भरणं अत्यंत आवश्यक होतं आणि 1000 रुपये भरण्याची ऐपत ही त्यांची नव्हती. आणि त्यांची जी बहीण होती, जी जोहरा नावाची बहीण, तर तिनं तिच्या वडिलांनी लग्नामध्ये जे काही दागिने दिले होते ते दागिने गहाण ठेवले आणि आपल्या ह्या भावाची फी भरली. परंतु त्याच वेळेला भावाला ह्याची जाणीव होती की आपल्या बहिणीने आपले दागिने गहाण ठेवून आपली फी भरली आणि म्हणून त्याच वर्षी APJ कलाम यांनी उत्तम अभ्यास केला, शिष्यवृत्ती मिळवली आणि ते 1000 रुपये बहिणीला परत देऊन टाकले आणि दागिने हे बहिणीला परत मिळाले. त्यानंतर याच ठिकाणी मला सांगितलं पाहिजे की कारण वाचनालयामध्ये मी इथं बोलतो म्हणून की डॉक्टर APJ कलाम यांनी एरोडायनॅमिक्समध्ये डिस्टिंक्शन मिळवलं म्हणून त्यांना एक ग्रंथ भेट मिळालेला होता. आणि त्यावेळेला रामेश्वरमध्ये वादळ आलेलं होतं. वादळामुळे त्यांच्या घराचं नुकसान झालेलं होतं, जसं आपल्याकडं महापुरामुळे झालं. तर त्यांच्या आईवडिलाचा निरोप आला की आपल्या गावाकडे वादळ आलेलं आहे, आपली बोटसुद्धा ही वादळामध्ये तुटलेली आहे, तर तू गावाकडे येऊन जा. त्याप्रमाणे गावाला जायची त्यांची प्रबळ इच्छा असतानासुद्धा 60 रुपये लागणार होते जाण्यासाठी, पण 60 रुपये नव्हते. आणि म्हणून जे पुस्तक त्यांना भेट म्हणून मिळालेलं होतं, पारितोषिक म्हणून मिळालेलं होतं, ते पुस्तक घेऊन त्या गावामधल्या त्या ग्रंथालयामध्ये पुस्तकाच्या दुकानामध्ये गेले, जिथे जुने आणि नवी पुस्तकं विकत घेतली जात होती आणि विकत दिली जात होती. आणि त्यांनी त्या मालकाने सांगितलं की पुस्तक ते चाललं. ते म्हणाले, अहो हे पुस्तक मी विकत घेऊ शकत नाही, कारण हे पुस्तक तुम्हाला पारितोषिक म्हणून मिळालेलं आहे, बक्षीस म्हणून मिळालेलं आहे. त्यांचा चेहरा हिरमुसला झाला, ते नाराज झाले. ते बघून मग त्या दुकानदाराला ते कीवाले ते म्हणाले, ठीक आहे, हे पुस्तक मी ठेवून घेतो, 60 रुपये तुम्हाला देतो, 60 रुपये तुम्ही आम्हाला परत दिल्यानंतर मी तुम्हाला पुस्तक परत देईन. त्याप्रमाणे ते गावाला गेले. मग गावाकडून 60 रुपये आईवडिलांना भेटले आणि 60 रुपये घेऊन आले परत आणि ते पुस्तक त्यांनी आपल्या ताब्यात घेतलं. परंतु ते हृदयद्रावक त्यांचे जे शब्द आहेत, त्या संस्मरणीय असे शब्द आहेत. ते असं म्हणाले की चुकलेल्या आईला म्हणजे ज्यावेळेला मूल चुकल्यानंतर ते मूल भेटतं, सापडतं, त्याला आईला जसा आनंद होतो तसा आनंद मला ते पुस्तक आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर झालेला होता. तर अशा प्रकारे APJ कलाम यांनी गरिबीमध्ये कशाप्रकारे ज्ञानसाधना केली, गुरूंचं मार्गदर्शन घेतलं. आपण इथं ग्रंथालयामध्ये बसल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की ग्रंथ हेच गुरु म्हणून सगळीकडे पाठे असतात. ग्रंथ हे आमचे मार्गदर्शक आहेत, त्यानंतर ग्रंथ आमचे मित्र आहेत, असं आपण सगळे म्हणतो. आणि म्हणून असं म्हणतात की रीडिंग मेक्स फुल मॅन, कॉन्फरन्स मेक्स रेडी मॅन अँड रायटिंग मेक्स एक्झॅक्ट मॅन. तर अशा प्रकारे हे वाचनाचं महत्त्व आहे. आणि मग आणखीन एक गोष्ट मला आपल्याला सांगितली पाहिजे की पुस्तक हे माणसाचं एक वैशिष्ट्यपूर्ण निर्मिती आहे आणि वाचन हा माणसाने लावलेला एक अनोखा शोध आहे. कुठल्याही जनावरांनी, पशुपक्ष्यांनी, आपण माणसाने काय केले, आपल्या बुद्धीच्या बळावर काय निर्माण केले, संस्कृती निर्माण केली, लिपी निर्माण केली. त्यानंतर लिपी निर्माण केल्यानंतर छापायचे तंत्र आपण शिकलो, पुस्तकं आपण छापायला सुरुवात केली आणि त्याचा परिणाम काय झाला, वाचन साक्षरतेचं प्रमाण वाढलं. त्यानंतर वाचन संस्कृती हे निर्माण होत गेली. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांनो एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की जसं APJ कलाम यांनी आपलं व्यक्तिमत्व हे वाचन, मनन, चिंतन, अभ्यास करून प्रामाणिकपणे सन्मार्गाने घडवण्याचा प्रयत्न केला. आणि जी व्यक्ती जे एकेकाळी ज्याच्याकडं पुस्तक घेण्याची ऐपत नव्हती, फी भरण्याची ऐपत नव्हती, ती व्यक्ती पुढं काय झाली, MIT नंतर ते BSc झाले आणि BSc नंतर ते इंजिनियर झाले. ते ज्याला एरोडायनॅमिक्स म्हणतो, ते एरोडायनॅमिक्स अभ्यासक्रमामध्ये त्यांनी बेंगलोरमध्ये प्रवेश घेतला, तिथं प्रशिक्षण घेतलं. आणि त्यांना त्यावेळेला असं वाटत होतं की आपण वैमानिक व्हावं. पण वैमानिक होण्याची म्हणजे मिलिटरीमध्ये ज्याला आपण मिलिटरीचं विमान आपण चालवावं अशी त्यांची इच्छा होती. परंतु ती इच्छा काही त्यावेळेला पूर्ण होऊ शकली नाही आणि म्हणून ते थोडेसे निराश झाले. आणि म्हणून त्यांचे जे गुरु होते की स्वामी हिरानंदांनी त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की मला वैमानिक
म्हणजे माझी म्हणून निवड झाली नाही, परंतु त्यांनी सांगितलं, अरे तू निराश होऊ नकोस, नाराज होऊ नकोस, नीतीच्या मनामध्ये याहीपेक्षा आणखीन भव्य आणि दिव्य काम करून घेण्याची नीतीची इच्छा असेल आणि त्याप्रमाणे तू जे काय काम करतो त्याप्रमाणे ते काम करत राहा. आणि मग ते ज्या वेळेला बेंगलोरमध्ये काम करत होते त्यावेळेला एरोडायनॅमिक्स डिपार्टमेंटमध्ये, त्यावेळेला त्यांनी हॉवरक्राफ्ट तयार केली, जे पाण्यावर आणि जमिनीवर काही उंचीवरून ते उडू शकतील असे हॉवरक्राफ्ट तयार केले. त्यानंतर पुढे ते इस्रोचे अध्यक्ष झाले, भारतीय अवकाश संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष झाले. आणि अवकाश संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा ट्रेनिंगला प्रशिक्षण घेण्यासाठी नासा म्हणजे अमेरिकेमध्ये पाठवण्यात आलं. त्यानंतर पुन्हा भारतामध्ये आले आणि डॉक्टर APJ कलाम यांनी त्या काळामध्ये, तुम्हाला माहीत असेल की भारताला अद्ययावत दृष्टिकोनातून शस्त्रसज्ज करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे भारताचा एक दबदबा हा शस्त्रसज्जतेच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर निर्माण केला. त्यासाठी त्यांनी कोणकोणत्या गोष्टी केल्या तर अग्नी, पृथ्वी, आकाश अशा प्रकारची लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्र तयार केली. त्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं काम केलं, ब्राह्मोस नावाचं क्षेपणास्त्र तयार केलं रशियाच्या सहकार्याने, रशियाच्या मदतीनं. आणि त्या म्हणजे जमिनीवरून आणि पाण्यावरून, समुद्रावरून सुद्धा ती क्षेपणास्त्र आपण शत्रूच्या तळावर हे सोडू शकत होतो. त्यानंतर 1998 साली ज्यावेळेला अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते त्यावेळेला त्यांनी अणुशास्त्रज्ञ चिदंबरम आणि डॉक्टर APJ कलाम यांच्यावर जबाबदारी सोपवली की आपल्याला अणुस्फोट करायचा आहे. तर पोखरण येथे जमिनीच्या खाली अणुस्फोट करण्यात आला, अणूची चाचणी करण्यात आली, त्यामध्ये सुद्धा आपण यशस्वी झालो. अशा प्रकारे APJ कलाम यांनी आपल्या अनुभवाचा, आपल्या ज्ञानाचा उपयोग देशासाठी केला आणि देशाला शस्त्र सज्ज करण्याचा प्रयत्न केला. आपण सध्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी हीच गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, आपल्या ज्ञानाचा, आपल्या उत्साहाचा, आपल्या क्षमताचा, आपल्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमताचा उपयोग आपलं व्यक्तिमत्व घडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि ते व्यक्तिमत्व हे स्वतःसाठी नाही, मला नोकरी मिळेल, मी कुठला तरी व्यवसाय करेन, मी धंदा करेन, मी पैसा कमवेन आणि मी माझंच नाव कमेन असं नाही, तर स्वतःबरोबरच मला कुटुंबाचं, त्याचप्रमाणे समाजाचं सुद्धा मी काहीतरी ऋण मानतो आणि समाजाचं ऋण फेडण्याचा, देशाचं ऋण फेडण्याचा, देशाला मोठं करण्याचा प्रयत्न करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ही आपण वाचन प्रेरणा घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट APJ कलाम यांच्या बाबतीत, ते 25 जुलै 2002 साली भारताचे राष्ट्रपती झाले. मग भारताचे राष्ट्रपती झाल्यानंतर विचार करा की एका ग्रामीण भागामधला एक तरुण दिल्लीमध्ये जाऊन राष्ट्रपती होतो आणि राष्ट्रपती झाल्यानंतर ते लोकांचे राष्ट्रपती झालेले होते. अनेक समस्या हे त्यांच्यापुढे राष्ट्रपती म्हणून येत होत्या. ते राष्ट्रपती झाल्यानंतर सुद्धा लक्षात घ्या की राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांच्या अनेक नातेवाईकांना असं वाटायला लागलं की आपण राष्ट्रपती भवनामध्ये गेलं पाहिजे, आपण ते बघितलं पाहिजे, तिथं जाऊन राहिलं पाहिजे. परंतु APJ कलाम यांनी सगळ्या नातेवाईकांना जवळच्या बोलून घेतलं. एक दिवस 8 दिवस तुम्ही इथे राहा म्हणले, खा प्या सगळे दिल्ली बघून घ्या. आणि त्याप्रमाणे सगळे नातेवाईक आले, त्यांनी सगळे दिल्ली बघितली, राष्ट्रपती भवन बघितलं, सगळ्या खाण्यापिण्याचे जे पदार्थ आहे त्यांचा आस्वाद घेतला. आणि ते गेल्यानंतर त्यांनी आपल्या PAला विचारलं की माझे नातेवाईक इथे येऊन राहून गेले, त्याच्यावरचा किती खर्च झाला आहे. आणि त्यात त्यांनी सांगितलं 1,52,000. ते 1,52,000 रुपये त्यांनी आपल्या पगारातून सरकारी तिजोरीमध्ये जमा केले. ज्यावेळेला राष्ट्रपती पदावरून ते निवृत्त झाले तर त्या दिवशी म्हणजे 2007 साली, तर त्यावेळेला राष्ट्रपती भवनातून बाहेर पडताना 6 पॅन्ट, 6 शर्ट आणि 2 कोट ज्याला म्हणतो ते घेऊन बाहेर पडले. त्याच्या अगोदरचे काही राष्ट्रपती होते, त्यांचं नाव मी सांगत नाही, ते 2-2 वॅगन भरून त्यांनी वस्तू या आपल्या घरी नेलेल्या होत्या. म्हणजे राष्ट्रपती हा कसा निरपेक्ष असला पाहिजे, निस्वार्थी असला पाहिजे, निर्लोभी असला पाहिजे, त्याचं उत्तम आणि आदर्श उदाहरण कोण असेल तर डॉक्टर APJ कलाम. डॉक्टर APJ कलाम राष्ट्रपती असताना आणि राष्ट्रपती पदावरून ते निवृत्त झाल्यानंतर सुद्धा शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयामधून, कॉलेजमध्ये जाऊन ते भाषणं करायचे, विद्यापीठामध्ये जाऊन भाषणं करायचे. त्यांच्या असं लक्षात आलेलं होतं की जे विद्यार्थी आहेत, तरुण विद्यार्थी आहेत, जे किशोरवयीन विद्यार्थी आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधला पाहिजे, त्यांच्याशी आपण बोललं पाहिजे, त्यांना आपण प्रेरणा दिली पाहिजे, त्यांना आपण मोठमोठी स्वप्न ही त्यांना दाखवली पाहिजेत. ती स्वप्न त्यांच्या मनामध्ये ही रुजवली पाहिजेत, पेरली पाहिजेत. आणि नुसतं पेरली पाहिजेत असं नाही, तर ती स्वप्न साकार करण्यासाठी तुम्ही आत्मविश्वासाने, जिद्दीनं
नियोजनबद्ध परिश्रम स्वप्न साकार करू शकता अशा प्रकारचा आत्मविश्वास देण्याचं काम त्यांनी शाळांमध्ये जाऊन महाविद्यालयामध्ये जाऊन करण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून हे तरुण जे विद्यार्थी आहेत हेच पुढे देशाचे काय आधारस्तंभ आहेत, तेच खऱ्या अर्थाने शिल्पकार आहेत. तर त्यांना घडवण्याचं काम डॉक्टर APJ कलाम यांनी केलं. आणि त्याचबरोबर त्यांनी अनेक पुस्तकंसुद्धा लिहिली, ज्याचं सगळ्यात त्यांचं जे आत्मचरित्र आहे विंग्ज ऑफ फायर हे आपल्या लायब्ररीमध्ये असेल, मराठीमध्ये त्याचं भाषांतर झालेलं आहे. अग्निपंख हे पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी वाचणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे एखादी व्यक्ती प्रतिकूल परिस्थितीमधून त्या प्रतिकूल परिस्थितीला शरण न जाता ध्येयवादाच्या, चिकाटीच्या, आत्मविश्वासाच्या, जिद्दीच्या बळावर कशाप्रकारे ही राष्ट्रपतीपदापर्यंत पोहोचू शकते, शास्त्रज्ञ होऊ शकते, मिसाईल मॅन होऊ शकते, भारतरत्न होऊ शकते. त्यांच्या सगळ्या कामगिरीबद्दल 1998 साली भारत सरकारने त्यांना भारतरत्न ही पदवी बहाल केलेली होती. तर त्यांचा आदर्श आपण प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी ठेवला पाहिजे. त्याने हे जसं सांगितलं तसं डॉक्टर कलाम यांनी जे दुसरं पुस्तक लिहिलं होतं विजन 2020, म्हणजे त्यांचं एक स्वप्न होतं की भारत हा 2020 साली काय होईल, महासत्ता झाला पाहिजे असं त्यांचं स्वप्न होतं. ते त्यांच्या काळात आणि आजही साकार झालेलं नाही. परंतु ते स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी तुमची आहे, आमची, आपल्या प्रत्येकाची आहे. त्यानंतर आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट APJ कलाम यांच्या बाबतीत सांगता येईल की राष्ट्रपती झालेली व्यक्तीसुद्धा ही जनमानसामध्ये, सर्वसामान्य माणसामध्ये मिसळत होती. आपल्या विद्यापीठामध्ये सुद्धा ते सायन्स सेंटरच्या उद्घाटनासाठी इथं आलेले होते. एक आठवण तुम्हाला सांगतो त्यांची की आग्र्यामध्ये ज्या वेळेला एका ईमेल पाठवला एका छोट्याशा मुलीने त्यांच्या वेबसाईटवर की अशा आग्र्यामध्ये एक पार्क आहे, तर त्या पार्कमध्ये 2च शिसो आहेत, त्या 2 शिसापैकी एक कायमचं मोडून पडलेला आहे आणि एक नादुरुस्त झालेला आहे. आणि त्यांना एक सवय होती की आपल्याला कोणकोणते ईमेल आलेले आहेत ते दररोज ते बघायचे, वेबसाईट आपली ते चाळायचे. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या PA बोलवलं की असा एक प्रॉब्लेम आलेला आहे. ते म्हणाले की आग्र्याचा कलेक्टर कोण आहे, त्यांचा तो फोन नंबर मिळव. परंतु ते म्हणाले साहेब राष्ट्रपतीने फोन करणं मला बरंचसं वाटत नाही. म्हणून ते स्वतः त्यांनी नायर म्हणून त्यांचे जे स्वीय सहाय्यक होते त्यांनी त्या कलेक्टरला फोन केला आणि सांगितलं की अशी राष्ट्रपतींकडे अशा प्रकारची एका विद्यार्थिनीची तक्रार आलेली आहे, त्यांनी अडचण सांगितलेली आहे. त्याप्रमाणे ताबडतोब 8 दिवसामध्ये ते 2 शिसा हे दुरुस्त करण्यात आले. आणि त्या विद्यार्थिनीला, त्या जी छोटीशी मुलगी होती, तर तिची जी की अडचण दूर करण्याचं काम त्या काळच्या भारताच्या राष्ट्रपतींनी केलेलं होतं. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. मी मगाशी म्हणालो की शाळा कॉलेजमध्ये जाऊन भाषणं करत होते, तर हेच डॉक्टर APJ कलाम जे 27 जुलै 2015 रोजी शिलाँगमधल्या IIM इन्स्टिट्यूटमध्ये भाषण करत असताना ते कोसळले, त्यांना हृदयविकार झटका आला. म्हणजे विद्यार्थ्यापुढं भाषण करत असताना 84 वर्षाच्या राष्ट्रपतींना त्यांचं निधन व्हावं हा लक्षात घ्या किती दैव दुर्विलास आहे. म्हणजे आयुष्याच्या क्षणाच्या अखेरपर्यंत ते विद्यार्थ्यांना घडवण्याचा, त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत होते. तर अशा माजी राष्ट्रपती APJ कलाम यांची आपण काय करतोय, जयंती वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो. आता या ठिकाणी मी मगाशी म्हणालो की वाचनाने काय काय गोष्टी होऊ शकतात, की वाचनाने सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट एकतर आपल्याला माहिती प्राप्त होते, त्यानंतर तुमची जी काही भाषा असेल ती भाषा ही समृद्ध होते, भाषा शुद्ध होऊ शकते, तुमचं शब्द सामर्थ्य हे वाढत असतं, तुम्हाला ज्ञान प्राप्त होत असतं. त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट वाचनाने आणखीन जी गोष्ट होते आणि विशेषतः जी पुढाऱ्यांच्या बाबतीत ती सांगितली जाते की टुडेज रीडर इज काय टुमॉरोज लीडर. तुम्ही महात्मा गांधीजींचे चरित्र वाचा, तुम्ही पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं चरित्र वाचा, तुम्ही लोकमान्य टिळकांचं चरित्र वाचा. तर कुठल्याही महान नेत्यांचं, मग ते भारताचे असो किंवा अमेरिकेतल्या असे इंग्लंडमधल्या नेत्यांचं चरित्र वाचलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की त्यांनी लहानपणापासून किंवा तरुण वयामध्ये उत्तम ग्रंथ वाचले. त्यानंतर नुसते ग्रंथ वाचले नाहीत, त्यांचं मनन केलं, चिंतन केलं आणि त्याप्रमाणे आपण आयुष्यामध्ये काय करू शकतो त्याचा त्यांनी विचार केला. कारण म्हणून विद्यार्थी दशेमध्ये आपण काय केलं पाहिजे, वाचनाची सवय लावून घेतली पाहिजे, वाचनाचा वेळ लावून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर अशा अनेक गोष्टी ते या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतील की वाचनाने त्यांचं व्यक्तिमत्व कसं घडवलं आणि आयुष्यात ते कसं पुढे गेले. तुम्हाला
वाट तोडवताना म्हणून सकाळचे माजी संपादक जे पुढे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले, ज्येष्ठ पत्रकार उत्तम कांबळे यांचे ते आत्मकथन आहे. त्यांनी आपल्या आत्मकथनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की ते ज्या कुटुंबामध्ये जन्मले होते ते दलित कुटुंब होतं आणि ते त्यांनी आत्मचरित्रामध्ये असं म्हटलेलं आहे की आम्हाला आमच्या पाठीमागं काही इतिहास नव्हता, भूगोल नव्हता, चालायला वर्तमान नव्हता. त्यामुळं अशा परिस्थितीमध्ये फक्त वाचन, ग्रंथ वाचन हाच एक आमच्यासाठी एक दिलासा होता आणि हीच आमच्यासाठी एक पुढे जाण्याची पर्वणी होती. आणि त्याप्रमाणे मी अभ्यास केला आणि वाचन केलं. त्यानंतर ते पुढं असं म्हणाले की मी जर वाचन केलं नसतं तर मी गावगाड्याच्या बाहेर जाऊ शकलो नसतो. त्यानंतर माझी स्वतःची ओळख सुद्धा करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द उपलब्ध झाले नसते. मला फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, त्यानंतर चारवाक यांचं तत्त्वज्ञान मला कधी समजलं नसतं. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की ग्रंथ वाचन केलं आणि म्हणून ती व्यक्ती पुढे सकाळचे संपादक झाले आणि पुढं काय झाली, साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले. अनेक ग्रंथ त्यांनी स्वतः हे लिहिलेले आहेत. त्यानंतर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, अण्णा हजारे आपल्याला सगळ्यांना माहीत असतील की ते समाजसेवक म्हणून ज्याला माहितीचा अधिकार हा आणण्याचं काम प्रत्यक्षात 2005 साली माहितीचा अधिकार हा भारत केंद्र सरकारने आपल्या पार्लमेंटमध्ये मंजूर झाला. त्याचे श्रेय अण्णा हजारे आणि काही त्यांच्या मित्रांकडे जातं. अण्णा हजारे एकीकडे मिलिटरीमध्ये काम करत होते, ट्रक ड्रायव्हर म्हणून काम करत होते. आणि 1965 युद्धामध्ये काय झालं की त्यांचे जे मित्र, त्यांच्यावर काम करणारे सहकारी हे पाकिस्तानने केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये त्यांच्यासमोर ते मृत्युमुखी पडले. आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की आपले मित्र या युद्धभूमीवर मृत्युमुखी पडलेले आहेत हे बघून ते नाराज झाले आणि त्यांनी आपलं ट्रक ड्रायव्हर म्हणून जे काम करत होते ते पदाचा राजीनामा दिला. पठाणकोटला होते आणि पठाणकोटवरून ते दिल्लीला रेल्वेने निघाले होते. दिल्लीला गेल्यानंतर रेल्वे स्टेशनवर त्यांनी स्वामी विवेकानंदांचं पुस्तक घेतलं, कॉलिंग टू द यूथ फॉर द नेशन बिल्डिंग. ते पुस्तक विकत घेतलं आणि ते पुस्तक वाचल्यानंतर चाळल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की आपण आता आपल्या जन्मगावी जे राळेगण शिंदी आहे त्या राळेगण शिंदीला जावं आणि राळेगण शिंदीचा विकास करण्याचा प्रयत्न करावा. त्याप्रमाणे अण्णा हजारे ते पुस्तक वाचल्यानंतर स्वामी विवेकानंदांचं राळेगण शिंदीला गेले आणि त्यांनी बघितलं की याकूब महाराजांची जी समाधी होती ती पूर्णपणे मोडकळी चाललेली होती, पडलेली होती. त्यांनी स्वखर्चाने ती समाधी बांधली आणि त्यानंतर ते त्या ठिकाणी राहू लागले. आणि ज्या गावामध्ये आपण जन्मलो तिथल्या कुठल्या समस्या आहेत त्यांनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याप्रमाणे एकेकाळी ज्या राळेगण शिंदीमध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष होतं, टँकर मागवा लागत होता, बरेचसे तुमच्यासारखे जे तरुण होते ते बेकार होते, व्यसनाच्या अधीन झालेले होते, कायम दुष्काळ पडलेला असायचा, उपासमार त्यांची वाढत होती. आणि त्यावेळेला अण्णा हजारेंनी ज्या राळेगण जर गेला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की डोंगरावर जे काही टेकड्या होत्या त्या टेकड्यावर त्यांनी खड्डे पाडायला सुरुवात केली तरुणांच्या सहकार्याने. आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम काय झाला की पावसाचं पाणी हे हळूहळू झिरपत गावातल्यामध्ये विहिरीमध्ये यायला सुरुवात झाली. त्यानंतर म्हणजे पाण्याचं दुर्भिक्ष हळूहळू कमी झालं, विहिरीचं पाणी वाढायला सुरुवात झाली. त्यानंतर गावामधले मी मगाशी म्हणालो जे तरुण होते ते तरुण हे व्यसनाच्या आहारी जायचे आणि गावामध्ये जी काही शाळा पडलेली होती तर ती शाळा बांधण्याचं काम अण्णा हजारेंनी तरुणांच्या सहकार्याने केलं. त्यानंतर आणखीन एक गोष्ट त्यांनी केली की गावामध्ये जातीमध्ये भांडणं असायची आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, एक गाव एक पाणवठा ही संकल्पना तिथं आणली. त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट केली, एक गाव एक स्मशानभूमी ही संकल्पना त्यांनी प्रत्यक्षामध्ये आणली. आणि जे गाव एकेकाळी दुष्काळी गाव होतं, दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर अवलंबून होतं, त्या राळेगण शिंदीमधून पुढं ज्याला फळफळावळ म्हणतो ते फळफळावांची निर्मिती व्हायला सुरुवात झाली, त्याची निर्यात व्हायला सुरुवात झाली. एकेकाळी फाटक्या चपलामध्ये फिरणारा जो शेतकरी होता, शेतमजूर, तो सायकलवर फिरू लागला. ज्याच्याकडे सायकल होती तो मोटरसायकलवर फिरू लागला, जो मोटरसायकलवर होता तो कारमध्ये फिरायला लागला. तर एक फक्त कॉलिंग टू द यूथ फॉर द नेशन हे पुस्तक वाचून जी प्रेरणा मिळाली त्यामुळं राळेगण शिंदी अण्णा हजारे करू शकले.
आणखीन एक तुम्हाला गोष्ट सांगतो. एखादं गीत सुद्धा कसं आत्महत्येपासून प्रवृत्त करू शकतं. एक तरुण होता, इंजिनियर झालेला होता, एक छोटा मोठा त्याचा एक उद्योग होता आणि उद्योग करत असताना त्याला धंद्यामध्ये थोडंसं नुकसान झालं, थोडं कर्जबाजारी झाला आणि तो ठाण्यामध्ये एका चहाच्या टपरीवर गेला होता. आणि चहाच्या टपरीवर गेल्यानंतर त्या तरुणाने चहा पिला, सिगरेट ओढली आणि आता आपण आत्महत्या करायचा त्यांनी निर्धार केला, संकल्प केला, आता आपण आत्महत्याच करायचीच. आणि हे विचार घोळत असतानाच त्यांनी रेडिओवर एक गाणं ऐकलं, मंगेश पाडगावकरांनी लिहिलेलं आणि अरुण दाते यांनी गायलेलं, या जगण्यावर या जन्मावर शतदा प्रेम करावे. हे गाणं ऐकल्यानंतर त्याने असं ठरवलं की आपण आता आत्महत्या करायची नाही. आणि पुन्हा तो आपल्या घरी गेला, काही नातेवाईकांकडून काही मित्रांकडून कर्ज घेतलं, पुन्हा उद्योग व्यवसाय नव्या उभारीने त्याने उभा केला. व्यवसायामध्ये उद्योग धंद्यामध्ये तो स्थावर झाला आणि काही वर्षांनी पुन्हा ठाण्यामध्ये अरुण दातेचं त्या ठिकाणी त्यांनी बघितलं की कार्यक्रम तिथं लावलेला होता, अरुण दाते यांच्या गाण्याचा कार्यक्रम. आणि त्यांनी तिकीट काढलं आणि त्या गडकरी रंगायतांमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला. ते म्हणाले मला त्या अरुण दात्यांना भेटायचं. ते म्हणाले आत्ता त्यांना भेटता येणार नाही, तुम्ही नंतर त्यांना कार्यक्रम संपल्यावर भेटा. नाही हो, मला भेटायचंच आहे त्यांना. मग शेवटी त्या संयोजकांनी त्यांना भेटण्याची परवानगी दिली आणि मग अरुण दातेचे ते पाया पडले. त्यांनी सांगितलं तुमचं गाणं मी जर त्यावेळेला जर ऐकलं नसतं तर मी कुठलं तरी मुंबईमधून जाणाऱ्या लोकलमध्ये माझं जीवन संपवून टाकलं असतं, मी आत्महत्या केली असते. त्या तरुणाच्या डोळ्यामध्ये आणि अरुण दातेच्या डोळ्यामध्ये सुद्धा गळ्या अश्रू व्हायला लागले. म्हणजे एखादं पुस्तक, आता महात्मा गांधींचं उदाहरण जर सांगायचं झालं तर महात्मा गांधीजी अन टू दिस लास्ट हे जे जॉन रस्किनचं जे पुस्तक होतं, ते जॉन रस्किनचं पुस्तक वाचल्यानंतर गांधीजींच्या जीवनाला एक नवीन प्रकारचा एक आधार मिळाला, त्यांच्या अवधानाला नवीन प्रकारचा एक अर्थ प्राप्त झाला. आणि म्हणून मग महात्मा गांधीजींचं जे तत्त्वज्ञान आहे ते तत्त्वज्ञान मग ते सत्याग्रहाच्या संदर्भात असेल किंवा गरिबी दूर करण्याच्या संदर्भात असेल, श्रमप्रतिष्ठा किंवा गरिबांनी आणि श्रीमंतांनी सुद्धा श्रम करून प्रामाणिकपणे श्रम करून काय केलं पाहिजे, आपलं उदरनिर्वाह करणं अत्यंत आवश्यक असं महात्मा गांधींनी सांगितलं. तर अशा प्रकारे सर्वोदयाचं जे तत्त्वज्ञान आहे ते सर्वोदयाच्या तत्त्वज्ञानाचा पाया हा कोणी जॉन रस्किनच्या पुस्तकामध्ये, त्या पुस्तकातून मला प्रेरणा मिळाली असं मग महात्मा गांधींनी आपलं आत्मचरित्र जे आहे, कुठलं जे त्यांचं आत्मचरित्र नाव तुम्हाला माहीत आहे काय? महात्मा गांधींचे आत्मचरित्र, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हे जे त्यांचं पुस्तक आहे ते पुस्तक तुमच्यासारख्या तरुणांनी वाचलं पाहिजे. नुसतं ग्रंथालयामध्ये बसून आपण काय करतो, मोबाईलवर बघायचं रील, त्यानंतर कुठल्या मित्रांना व्हॉट्सअप पाठवायचे, मेसेजेस पाठवत बसायचे. लक्षात घ्या मित्रांनो, व्हॉट्सअप जे आहेत, मोबाईल मान्य आहे, अँड्रॉइड मोबाईल तुमच्याकडे प्रत्येकाकडे असेल, परंतु त्याचा माफक वापर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. दिवसातून अर्धा तास पाऊण तास ठीक आहे, पण 24 तास कुठलाही उद्योगधंदा व्यवसाय नसल्यासारखं बरेचसे विद्यार्थी आज या ठिकाणी, खरं म्हणजे वाचन प्रेरणा दिवस आहे, APJ कलाम यांची जयंती आहे. तर तुमच्यासारख्या अनेक तरुणांनी, आम्ही ज्यावेळेला विद्यार्थी होतो त्यावेळेला मोबाईल नव्हता, त्यावेळेला कॉम्प्युटर नव्हता, इंटरनेट नव्हता, असल्या कुठल्याही सुविधा नव्हत्या. तर ज्या ज्या ठिकाणी भाषणं असायचे, बौद्धिक व्याख्यानमाला चालायचे, आजसुद्धा चालतात. आता काही दिवसांनी सिद्धेश्वर बँकेची व्याख्यानमाला मध्यंतरी झाली नवरात्र महोत्सवामध्ये. गणेशोत्सवामध्ये उद्योग बँक व्याख्यानमाला चालायची. 3-3 मजले सोडून आम्ही त्या उद्योग बँकेच्या सभागृहामध्ये जाऊन जे परगावावरून जे वक्ते येत होते त्यांची व्याख्यान ऐकायला जात होतो. तर आपण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की हे जे वय तुमचं जे आहे ते अभ्यास करण्याचं आहे, वाचनाचं आहे, मनन करण्याचं आहे, चिंतन करण्याचं आहे, चांगल्या चांगल्या कला आत्मसात करण्याचं आहे, वेगवेगळ्या स्पर्धामध्ये भाग घेण्याचा आहे. आणि ह्या दृष्टिकोनातून आपण या सगळ्या गोष्टीचा विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून अभ्यास, वाचन, मनन, चिंतन आणि जे काय आपल्याला घडायचं आहे ते सन्मार्गाने घडायचं आहे. आणि घडल्यानंतर सुद्धा आपलं व्यक्तिमत्व घडत असताना सुद्धा मला समाजासाठी काहीतरी करायचं आहे, मला देशासाठी काहीतरी करायचं आहे, या भावनेतून आपण काम करा. ध्येय समोर ठेवा, स्वप्न समोर ठेवा
आणि ते ध्येय प्राप्त करण्यासाठी तुमची जी ऊर्जा आहे, तुमची जी क्षमता आहेत, त्या सर्व क्षमतांचा आपण उपयोग करणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून ज्याला आम्ही अंबानीचे जे वडील आहेत, धीरूभाई अंबानी, हे शेअरधारकाच्या पुढे भाषण करताना असं म्हणाले होते, युअर ड्रीम शुड बी बिगर, युअर इफर शुड बी ग्रेटर अँड युअर कमिटमेंट शुड बी डीपर. तुमची स्वप्न हे दिव्य आणि भव्य असली पाहिजेत. नुसतं स्वप्न आणि महत्त्वाकांक्षा मोठ्या असून उपयोग नाही आहेत, तर त्या महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी, अंमलात आणण्यासाठी, ती स्वप्न साकार होण्यासाठी तुम्ही अथक परिश्रम केले पाहिजेत. आणि तुमची जी स्वप्नांशी असलेली बांधिलकी ही सखोल असली पाहिजे. तर या दृष्टिकोनातून या वाचन प्रेरणा दिवसाकडं, APJ कलाम यांच्या चरित्राकडं, त्यांच्या चारित्र्याकडे आपण बघा. उत्तम जे मोठमोठे भारतामध्ये आणि जगामध्ये जे असं म्हणतात की जग बदलणारे ग्रंथ म्हणून कार्ल मार्क्सचा जो काय सिद्धांत आहे किंवा दास कॅपिटल हा ग्रंथ, मगाशी सांगितलं की कोणता, किंवा R.S. चाणक्यांचं जो महत्त्वाचा जो ग्रंथ आहे, कोणता ग्रंथ, अर्थशास्त्र, हे जे सगळे जे ग्रंथ आहेत त्यांनी संपूर्ण जग बदललेलं आहे. मार्क्सने दास कॅपिटल जर ग्रंथाने जर लिहिला नसता तर जे मजूर आहेत, म्हणजे कामगारांच्या क्षेत्रामध्ये रशियामध्ये क्रांती झाली नसते. तर अशा प्रकारे जे उत्तमोत्तम ग्रंथ जे आहेत ते फक्त लायब्ररीच्या कपाटामध्ये हे बंदिस्त असून उपयोग नाहीत, तर तुम्हाला ती सेवा देण्यासाठी, ग्रंथ पुरवण्यासाठी, वाचनासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी इथं मुलीमणी सर आहेत, इथं कुलकर्णी सर आहेत, इतर कर्मचारी आहेत. तर त्या कर्मचाऱ्यांकडून आपण ग्रंथ वाचून घ्या, उत्तम वक्त्यांची भाषणं ऐका आणि ते जे काही विचार आहेत ते विचार आपण समजून घ्या, आत्मसात करा आणि कृती करण्याचा प्रयत्न करा. एवढं बोलतो. आणि या ठिकाणी ग्रंथालयामध्ये तुमच्या B11मध्ये अनेक व्यासपीठावरून कॉलेजमध्ये भाषणं केलेली आहेत, पण ग्रंथालयामध्ये आज पहिल्यांदा मला भाषण करण्याची संधी मिळाली, जिथं मी बसून अभ्यास करत होतो. त्याबद्दल मी ग्रंथपाल मुलीमणी, कुलकर्णी सर यांना धन्यवाद देतो आणि माझं मनोगत संपवतो. अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करण्याकरता आम्ही विनंती करतो डॉक्टर सुहास पुजारी सर यांनी आपलं अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करा. आपल्या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आणि 150 वर्षांहून अधिक मोठी परंपरा असलेल्या सोलापुरातील हिराचंद नेमचंद वाचनालयाचे अध्यक्ष, आमचे मित्र, ज्येष्ठ मित्र डॉक्टर श्रीकांतजी येळेगावकर, ग्रंथपाल डॉक्टर विजय मुलीमणी, सहाय्यक ग्रंथपाल SP कुलकर्णी, संतोष पवार, इथं उपस्थित असलेले ग्रंथालय कर्मचारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, अतिशय छान असं एक तुम्ही व्याख्यान आत्ता ऐकलं. आज भारताचे माजी राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस. या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं आपण त्यांचं स्मरण करतो आहोत. एका अर्थानं त्यांच्या समृद्ध जीवनाला एकदा समजून घेतो आहोत आणि त्या दृष्टीनं डॉक्टर येळेगावकर सरांचं आजचं भाषण हे अतिशय उपयुक्त, मर्मस्पर्शी आणि विशेष म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना प्रेरणा देणारं होतं. मुळातच हा वाचन प्रेरणा दिन आहे आणि आपल्या या माजी राष्ट्रपतींचं किंवा मिसाईल मॅन म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो त्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांचं जीवन हे एक प्रेरक जीवन आहे. किती वेगवेगळ्या भूमिका ते आपल्या जीवनामध्ये जगले आणि त्या सगळ्या भूमिका जगत असताना मनामध्ये निरपेक्ष भाव ठेवणं, प्रांजळपणा जपणं, सगळ्या प्रत्येक घटकाशी आपलं नातं जोडणं, नाळ जोडणं, ज्ञानाच्या संदर्भात आपल्या मनात श्रद्धा बाळगणं, विकासाविषयीची आस्था सतत जिवंत ठेवणं, अशा अनेक गोष्टी आपल्याला
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या चरित्रामध्ये त्यातले काही मोजके प्रसंग येळेगावकर सरांनी आपल्या समोर ठेवले, ज्यातून तुम्हाला खूप काही शिकण्यासारखं आहे. विद्यार्थी दशेतले त्यांच्या जीवनातले प्रसंग, राष्ट्रपती असतानाचे प्रसंग, शास्त्रज्ञ म्हणून जीवन जगतानाचे काही प्रसंग त्यांनी आपल्या समोर ठेवले. म्हणजे एकच माणूस किती चौफेर स्वरूपाचं जीवन जगू शकतो, तशी दृष्टी बाळगू शकतो, स्वतःच्या व्यक्तित्वाचा विकास करू शकतो, हे समजून घेण्यासाठी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचं जीवन पुरेसं आहे. ते कमी अवकाशामध्ये अतिशय छान पद्धतीनं सरांनी तुमच्या समोर ठेवलं आहे. हे कदाचित तुम्हाला वाचायला 2 दिवस गेले असते, एखादा ग्रंथ वाचल्यानंतर तुम्हाला समजलं असतं, पण अगदी अर्ध्या तासाच्या अवकाशामध्ये या महान विभूतीविषयीचं जे काही त्यांचं चिंतन आहे ते त्यांनी तुमच्या समोर ठेवलं. त्याच्या जोडीला त्यांनी पुस्तकाचं, वाचनाचं महत्त्व देखील सांगितलं. अण्णा हजारे असतील, उत्तम कांबळे असतील, यांच्या जीवनातील आणि ग्रंथातील काही प्रसंग देखील त्यांनी आपल्याला सांगितले. खरं सांगायचं जर झालं तर महान अशा विभूतींची चरित्र वाचणं म्हणजे आपलं जीवन समृद्ध करण्याचाच एक भाग आहे. त्यांच्या जीवनातल्या छोट्या मोठ्या गोष्टी समजून जर घेत गेलो आपण, तर आपलं देखील जीवन हे घडल्याशिवाय राहत नाही. त्यांच्या जीवनाचा परिसस्पर्श आपल्या जीवनाला होणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि तसा परिसस्पर्श करण्याचा प्रयत्न येळेगावकर सरांनी आजच्या व्याख्यानातून तुमच्या बाबतीत केलेला आहे. मला असं वाटतं ग्रंथालयामध्ये बसून तुम्ही हे व्याख्यान ऐकलेलं आहे, ग्रंथांच्या सानिध्यात बसून हे व्याख्यान ऐकलेलं आहे, ग्रंथांविषयीचं व्याख्यान ऐकलेलं आहे आणि ग्रंथांवर प्रेम करणाऱ्या व्यक्तीचं व्याख्यान ऐकलं आहे आणि एका ग्रंथालयाच्या, जुन्या ग्रंथालयाच्या अध्यक्षाचं हे व्याख्यान ऐकलं आहे. मला एक असं वाटतं की आजचा हा जो अर्धा तासाचा कालावधी आहे तो अतिशय संस्कारक्षम आहे तुमच्या दृष्टीनं. तुमच्या मनामध्ये असा एक कोंब फुटला की नाही, मी आता वाचेन, मला कलामांचं चरित्र वाचायचं आहे, मला अंक वाचायचं आहे. त्याने अग्निपंख सांगितलं किंवा विंग्स ऑफ फायर पुस्तकाचं नाव सांगितलं, अनेक पुस्तकांची नावं त्यांनी सांगितली. ही फार मोठी पुस्तकं तर मी वाचेनच, पण लायब्ररीत जे जे उपलब्ध होईल चांगलं साहित्य ते मी वाचेन, अशी प्रतिज्ञा आपण करायला हवी. असा मनाचा हिया आपण करायला पाहिजे. आणि मग त्या ग्रंथांकडे आपली दृष्टी वळवून एक एक ग्रंथ जर तुम्ही वाचायला लागलात तर तुमचंही जीवन बदलल्याशिवाय राहणार नाही. एक लक्षात घ्या, पुस्तकामध्ये जीवन उजळून टाकण्याची शक्ती असते. जीवनाला चालना देण्याची शक्ती असते. आता सरांनी म्हटलं की जग बदलणारे ग्रंथ. अहो, ग्रंथ जर जग बदलू शकत असतील तर सामान्य माणसाचं जीवन का बदलू शकणार नाहीये? म्हणून ग्रंथांच्या जवळ जा, ग्रंथांवर प्रेम करा, ग्रंथ हातात घ्या, ते नीट उघडून पहा, वाचा, त्याच्यातलं आपल्या जीवनात काही उतरवता येतं का पहा. ते अतिशय महत्वाचं आहे. अब्दुल कलामांनीच एके ठिकाणी असं म्हटलंय की माझ्या जीवनात आलेले काही ग्रंथ माझ्यापेक्षा वयाने खूप मोठे होते आणि माझ्या जीवनात आलेले काही ग्रंथ माझ्यापेक्षा वयानं खूप लहान होते, पण तरी देखील प्रत्येक ग्रंथांनी मला काहीतरी दिलेलं आहे. म्हणजे एक उदाहरण जर द्यायचं झालं तर ज्ञानेश्वरी 700 वर्षापूर्वी लिहिली गेलेली आहे, ती माझ्यापेक्षा 700 वर्षांनी मोठी आहे. त्या ग्रंथांनी मला पुष्कळ काही दिलंय. पण कालच प्रकाशित झालेलं पुस्तक जर मी हातात घेतलं आणि काही वाचत असेल तर त्यातून देखील मला लगेच ते पुस्तक काहीतरी सांगत असतं, शिकवत असतं. म्हणून पुस्तक जुनं किंवा नवं म्हणू नका. ते किती वयाचं आहे, कमी वयाचं आहे की अधिक वयाचं आहे हेही मानू नका. ते पुस्तक आपल्याला काही देतंय, ते घेण्यासाठी आपण उत्सुक असलं पाहिजे. हे अब्दुल कलामांनी आपल्या एका लेखामध्ये सांगितलेलं आहे. मला अतिशय महत्वाचा हा विचार वाटतो. पुस्तक जुनं असो नवं असो कोणतंही असो, ते काहीतरी देतं आपल्याला. हा पुस्तकाचा गुण आपण घेतला पाहिजे आणि आपली चरित्र आपण घडवली पाहिजेत. खूप काही सांगता येण्यासारखं आहे. सरांनी खूप छान विवेचन केलेलं आहे.
मी अधिक बोलत नाही, कारण अजून 2 कार्यक्रम नंतर आहेत. त्यामुळं मी आटोपतं घेतो. तुम्हाला वाचनासाठी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद सर. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर श्रीकांत येळेगावकर सर, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि कॉलेजचे उपप्राचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर, या संपूर्ण कार्यक्रमाचे संयोजक डॉक्टर व्ही एन मुलीमणी सर, आपण सर्व विद्यार्थी आणि ग्रंथालय स्टाफ यांनी आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम संपन्न झाला असं जाहीर करतो आणि पाहुण्यांना विनंती करतो की बुक एक्झिबिशनचं उद्घाटन करण्याकरता आपण तिकडे जाऊ. साठी लागणार आहे. तुम्ही बघा काही गोष्टी असतात.